पुणी थरे अनेक दिन व्यवधान परे तांकर प्रिय संतान संतति मानक सहित तांकर पवित्र उपस्थिति मध्य आसी तांकर पाद तले बसी से पिता परमेश्वर स्तुति आराधना प्रशंसा करू करू तांकर वाक्य ध्यान करने निमंते मध्य आमको सुजोग देइछन्ति। तेणु से पवित्र पिता परमेश्वर को मो धन्यवाद मो हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करे। तत्संगे संगे प्रातकालीन प्रार्थनार आयोजक माने विशेषकर विनय बाबू एवं जगन्नाथ बाबू से समस्त को पुणे भौणी को मध्य धन्यवाद दिए मधुस्मिता भौणी को सुंदर सुजोग निमंते। आसु माने वाक्य मध्य को जीवा पूर्व संक्षिप्त रे प्रार्थना करबा। आया मानकर सृष्टिकर्ता जीवनदाता प्रतिपालक प्रेमिक पिता तुम पवित्र महत्व आमर धन्यवाद स्तुति प्रशंसा आराधना करुछु। आम पर अयोग्य अधम लोक मान तुम केते प्रेम करी आज पर्यंत जीवित मान मध्य रखिया। आज अनेक हुए तो ये समय देखी पारि नथिबे किंतु तुमर दया तुम अनुग्रह तुम करुणा एवं तुम विश्वस्तता हेतु आज आम जीवित अच्छु। जीवित हवा हेतु तुम स्तुति प्रशंसा करने सक्षम हो पारिछु एवं प्रातः काल प्रभु एकत्रित हो तुम स्तुति आराधना करने निमंते सुजोग पाइछु बोले तुम धन्यवाद दूछु। प्रभु निश्चय आमकर हृदय कृतज्ञता धन्यवाद नैवेद्य तुम्हें ग्रहण कर। तत्संगे संगे आम जो तुम पवित्र जीवंत वाक्य आलोचना करने को जाऊँ पिता आम तो नितांत अयोग्य तुम से स्वर्गीय जीवंत वाक्य बुझा आमकर ज्ञान ना निवेदन करुच्छी मो धूली तुम आश्रित प्रभु तुम निवेदन करुच्छी मोर समस्त अयोग्यता अधर्म तुम्हें द्वार मार्जना कर एवं तुम पवित्र आत्मा को अनुग्रह मत प्रदान कर जेपरी तुम से सत्य जीवित वाक्य को एवं वाक्यर सत्यता को मैंने बुझी पार से प्रभु तुम्हें मत तुम आत्मांकर रवषणा एवं तुम्हें जहाँ आज आम मान को कहवाई चाहूच प्रभु तुम आत्मा द्वारा आम मान मध्य तुम्हें कथा कही तुम्हें गौरवान्वित महिमान्वित हो। धन्यवाद ये प्रार्थना शुणी बोली कारण ये प्रार्थना प्राणकर्ता प्रभु यीशु के नाम मांगु अछि आमेन। पुणी थे प्रभु को धन्यवाद दिए सुजोग निमंते। गत थर मोर प्रसंग रे आमे जो विषय आलोचना करिथिलु मु आशा करुछि आपण मानकर अल्प बहुत मन थाई पारे। तबे मु संक्षेप रे मन पके जाको चाहे से समय रे हम देशर हेलो हां हां मन अछि भाई ओके धन्यवाद। से समय रे हम देशर लोकसभा केतेक राज्य रे विधानसभा रो मध्य निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहिथिला। तेणु देशर शासनकर्ता मानकु मनोनयन प्रक्रिया रे आमे ख्रीष्ट विश्वासी मानकर प्रार्थना कौन हवा उचित से मुख्यांश उपरे आमे आलोचना करिथिलु। जेतु साधु पाउल तिमोथी को लिखिथिबा ताको प्रथम पत्र 2 अध्याय 1 ରୁ 3 पद अनुसार ख्रीष्ट विश्वासी एवं मंडली राजा और शासनकर्ता और लोक समस्तक निमंते प्रार्थना विनती और धन्यवाद उत्सर्ग करने पाई अनुरोध करती। तेणु साधारणतः आमे आम राज्य और देशर शासनकर्ता मानकु आशीर्वाद करने को प्रार्थना करिथाउ। कारण 3 पदर लिखा जाए यह आम ईश्वर दृष्टि रे उत्तम और सुग्राह्य अटे। मु कहीं कहूची कारण आज प्रसंग से मूल प्रसंगर द्वितीय भाग। तेणु मुझे या रिकेप करने चाहे हुए तो केते जण मने रखी पारि नथिबे कि नुआ भाव में जॉइन करथिबे से कहूँ। तेणु आम देशर राजा शासनकर्ता एवं समस्त लोकों निमंते प्रार्थना विनती और धन्यवाद उत्सर्ग करने पाई पाउल तांको तिमोथी पत्र रे से जणांती। कारण 3 पदर लिखा जाए जे यह आम ईश्वर दृष्टि रे उत्तम और सुग्राह्य अटे। सेथिपाई आमने कौन करिथाउ जे आम शासनकर्ता मानकु आशीर्वाद करने पे प्रार्थना करिथाउ। किंतु एक पदरे कौन कहे एक पाउल तार उद्देश्य लिखिसंती कहीं आम प्रार्थना करबा सेटा लिखा जाए आम्भे माने जेपरी सर्वोत भावे ईश्वर परायणता और भद्रता सह शांति और निर्विघ्नतार जीवन यापन करिपारु
ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜା ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଓ ଭଦ୍ରତା ସହ ଶାନ୍ତିରେ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନତାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଦଳିତ ଓ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ କି ପ୍ରକାର ତାହା ଆମକୁ ଅଜଣା ନୁହେଁ। ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କେତେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଗିର୍ଜାଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, କେତେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ବିନା ଦୋଷରେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ତେବେ ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଣ ତିମୋଥୀ 2:1 ପଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କି? ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଘୃଣାର ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଦେବାଦେବୀ ବା ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ 400ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବାକୁ ସେ ସରକାର ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, କାରଣ ସେତିକି ଆସନ ପାଇଲେ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହି ଦେଶକୁ ଏକ ଦେବ ପୂଜାର ଦେଶ ବା ଶୈତାନର ଉପାସନାକୁ ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ତାହାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 35 ପର୍ବ ପଢୁ, ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ୍ଭର ମନର ମତ ମଣିଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଭାବନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବିବା ଚିନ୍ତା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନର ମତ ମଣିଷ। ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାଉଦଙ୍କ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୁଲ କି ମନ୍ଦ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆମେ ହୁଏତ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି କଟୁ ଭାଷା ଓ ଈର୍ଷା ପରାୟଣତାରେ ଦେବପୂଜକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶୈତାନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ପରି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦାବି କରି କହିବ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସାରେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଅତଏବ ରାଜା ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ ହେବା ଉଚିତ ତାହା ଥିଲା ଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତା ଓ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ତାହା ହଉଛି ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୟାକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖୁଥିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତା ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ହଉଛି ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ତାହାର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜି ନିମନ୍ତେ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ସାର୍ବଭୌମତା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ ଓ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17:1 ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆପଣାର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଗୁଣ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନିର୍ମାତା, ପରିଚାଳକ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସାର୍ବଭୌମ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ନଥିଲା ବସ୍ତୁକୁ ଥିଲା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ପୃଥିବୀ, ସୌର ଜଗତ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ଥର ଆପଣାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ପରାକ୍ରମର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯିଶାୟା 43:11 ସେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ ଓ ଆମ୍ଭ ଛଡା ଆଉ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। 44 ପର୍ବ 6 କହନ୍ତି, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଆଦି ଓ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ତ ଓ ଆମ୍ଭ ଛଡା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅନାଦି
ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। 45 ପର୍ବର 5 ପଦରେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। 7 ପଦରେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଦୀପ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ଧକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଆମ୍ଭେ ଶାନ୍ତି ରଚନା କରୁ ଓ ଅନିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ସବୁ ସାଧନ କରୁ। ଏହା ତାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ। 45 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ପୁନର୍ବାର ସେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ ଓ ତହି ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି ଓ ତହିଁର ସକଳ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଆମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯିଶାୟା 66 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭର ପାଦପୀଠ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ସେ ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜିରିମିୟ 17 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ଆମ୍ଭେ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ସେ ଯେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଏବଂ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କି କୌଣସି ବିଷୟ ଅସାଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନକର୍ତ୍ତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା କହନ୍ତି। ଆମେ ମନେ ରଖୁଥିବା ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କି ସାଧୁ ପାଉଲ କିମ୍ବା ବାଇବଲର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆପଣାର ପରାକ୍ରମ ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଆତ୍ମ ଘୋଷଣା ଅଟେ। ଆପଣା ବିଷୟରେ ସେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ସାର୍ବଭୌମ ପରମେଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ସେ କରିପାରିବେ, ତାହାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରତିରୋଧ କି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଶାୟା 43 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ସେ ପୁନର୍ବାର କହନ୍ତି ହଁ ଦିବସର ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅଟୁ ଓ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ କେହି ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ କିଏ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ। ପୁଣି ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମହିମା ମତେ ଦେଖାଅ ବୋଲି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ଗମନ କରାଇବା, ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବା, ଆମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା, ଯାହାକୁ ଦୟା କରୁ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ମୂଷାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣା ନାମ ଘୋଷଣା କଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34 ପର୍ବ 5-7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ମେଘରେ ଅବରୋହଣ କରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣାର ନାମ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଗମନ କରି ଏହା ଘୋଷଣା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ନେହଶୀଳ ଓ କୃପାମୟ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟା ରକ୍ଷାକାରୀ, ଅପରାଧ ଓ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଓ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ, ତଥାପି ନିତାନ୍ତ ତହିଁର ଦଣ୍ଡଦାତା, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି ଉପରେ ପିତୃଗଣର ଅପରାଧର ପ୍ରତିଫଳଦାତା। ପୁଣି 14 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ। ସେ ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଗୀତ ସଂହିତା 89 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଦାଉଦ କହନ୍ତି ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ତୁମ୍ଭ ସିଂହାସନର ଭିତ୍ତିମୂଳ, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମ୍ଭର ସମ୍ମୁଖଗାମୀ। ପୁଣି ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 103 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ପୁନର୍ବାର ଦାଉଦ କହନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି ଓ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସୁବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମ ଘୋଷଣା, ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୟାବାନ, ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମାବାନ ଏବଂ ସେ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସୁବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତେବେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ଇତିହାସରେ ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ହତ୍ୟା, ଗଣହତ୍ୟା, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା, ଧର୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଘଟି ଚାଲିଛି, ମନେ ହୁଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅସହାୟ ଓ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇବଲର ଦୀର୍ଘ 6000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ,
ଏପରି ଅନେକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଘଟିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନରହତ୍ୟା ହେଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। କୈନ ତାର ଭାଇ ହେବଲକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହେବଲ ବିଷୟରେ କୈନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଆହାବ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ପାଖରେ ଥିବା ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ନାବୋତ ଅସମ୍ମତ ହେବାରୁ ରାଣୀ ଜିଜିବେଲର ମନ୍ଦ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାବୋତକୁ ପ୍ରସ୍ତାରାଘାତରେ ହତ୍ୟା କରି ବଳପୂର୍ବକ ତାର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନେଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଆହାବକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନାବୋତର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତପାତକୁ ଅଟକାଇଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଘଟଣା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଘଟିଛି। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ସେସବୁ ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ହେରୋଦ ଅନ୍ତିପାସ ଅତି କମ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର 6 ମାସର ବଡ଼ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 30 ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନ ତାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ହେରୋଦଙ୍କ ଝିଅର ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହତ୍ୟା କଲା। ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ରାଜା ହେରୋଦ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ 2 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ଯେତେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବେଥଲହିମ୍ ଓ ସେହି ସମସ୍ତ ସୀମା ଭିତରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିବାଧା ଦେଲେ ନାହିଁ। ହେରୋଦ ଅଗ୍ରିପା ଯୀଶୁଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଯେଉଁ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନୋନୀତ କରି 3.5 ବର୍ଷ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବେ, ସେହି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମାତ୍ର 12 ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ଯାକୁବ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ହିଁ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶହୀଦ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଜିସାଇଙ୍କୁ ରାଜା ମନସି କରତରେ 2 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଜିରିମିୟାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାରାଘାତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର 54 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟ ନିରୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା 4ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିବା, ସିଂହ ମୁଖରେ ପକାଇବା, କ୍ରୁଶରେ ମାରିବା ପରି ନିଷ୍ଠୁର ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପିତର ଓ ପାଉଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିରୋ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଇତିହାସ କହେ। ଯଦି ନିକଟ ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଜର୍ମାନ ଶାସକ ହିଟଲର କିଭଳି 60 ଲକ୍ଷ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସଞ୍ଚିତ ଧନ, ଆପଣାର ମନୋନୀତ ବଂଶ ଏବଂ ଆପଣାର ଚକ୍ଷୁର ପିତଳ ବହି କହିଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଟଲର ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହତ୍ୟା କଲେ, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ରୋକିଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ନିକଟ ଅତୀତରେ କିପରି ଆଇସିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ISI ଯାହା ଆମେ କହୁ, ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ ଫର ଇରାକ ଏଣ୍ଡ ସିରିଆ, ସେମାନେ ସିରିଆ, ଇରାକ ଓ ତୁର୍କୀରେ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଗଣହତ୍ୟା କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ କି କରୁନାହାନ୍ତି? ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ବା ଏହି ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆୟୁବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା। ଯଦି ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ ବି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ଯାତିତ, ପ୍ରହାରିତ, ହତ୍ୟା କରାଯିବାରେ ସେ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ? ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପନ୍ଥୀ ଓ ବିପରୀତ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ର ଦେଶ ସ୍ଥିତ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ନିତାନ୍ତ ଦେଖିଅଛୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ରୋଦନ ଶୁଣିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିଅଛୁ। ଏତୁ ମିଶ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ପୁଣି ସେହି ଦେଶରୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆମ୍ଭେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲୁ। ଯେହେତୁ ଦେଖ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର କ୍ରନ୍ଦନ ଆମ୍ଭର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା, ଆଉ ମିଶ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୌରାତ୍ମ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ, ଏବେ ଆସ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଫାରୋ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ତୁମେ ମିଶ୍ର ଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଲେଶ ଦେଖିପାରିଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ପାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିପାରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ତେବେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରି କାହିଁକି ମୂଷାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି? ତାହାର ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ପାର୍ଥିବ ବା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ବା ମୂଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ପାରିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ରୂପରେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଆକାର ମୂଷା ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବିତର୍କମୂଳକ ବିଷୟ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯେପରି ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଆଳାପ କରେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେହିପରି ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଳାପ କଲେ। ସେଠାରେ ଆଳାପ କରିବା ବିଷୟରେ ମାତ୍ର ଲେଖାଯାଏ, ମୁଖ ଦେଖିବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବି ହୋଇପାରେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତ ସାର୍ବଭୌମ ଓ ସେ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବା ଯେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୂଷାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶିଖାରୁ କଥା କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଓ ମେଘସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ସେ କାହିଁକି ମୂଷାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତ 115:16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ୱର୍ଗ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମାତ୍ର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ପୃଥିବୀ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର। ଅତଏବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଘଟଣାବଳୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଅଧିକାରରୁ ଶୈତାନ କୌଶଳ କରି ହରଣ କରିନେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଦମ ଓ ହବା ତାହାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ଏଣୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଘଟୁଥିବା ଅନେକ ବିଷୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସେ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଆପଣାର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସାଧନ କରେ। ଯେପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ ମାନେ ନିରୋ, ଫାରୋ, ଇଡିଆମିନ୍, ରାଜା ସାଉଲ, ହେରୋଦ ରାଜା ମାନେ, ହିଟଲର ଆଉ ଅନେକ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୈତାନ ଜଗତରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାଏ, ତାର ସଂକଳ୍ପ ସାଧନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ସାଧନ କରନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏହା ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକାଳୀନ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ବିଧି ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଶାୟା 6:8 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ପଠାଇବି ଓ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବ? ଜିଜିକଲ 22:30 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଦେଶ ବିନଷ୍ଟ ନ କରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରାଚୀର ଦୃଢ଼ କରିପାରିବ ଓ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଶର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବ, ଏପରି ଏକ ପୁରୁଷ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲୁ, ମାତ୍ର ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 16:9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆପଣାକୁ ବଳବାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ଇ, ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୌଡୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟଗ୍ରତା ଓ ତତ୍ପରତାକୁ ଦର୍ଶାଏ, କାରଣ ସମୟ ସରିଯାଉଛି ଓ ଶୈତାନ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମିଶରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କଲେ। ତଥାପି ଆପଣାର ସଂକଳ୍ପ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହାରଣଙ୍କୁ ମୂଷାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଓ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ ଯୋଗାଇଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜଳପ୍ଲାବନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ନହଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କଲେ। ସେ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ସବୁ କିଛି ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିବା ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନା ସହଯୋଗରେ କୌଣସି ବିଷୟ ପୃଥିବୀରେ ସାଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ଧରି ନୋହ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ମାନବ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା, ତାହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରି ମରିୟମଙ୍କ ସମ୍ମତି ଓ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କଲେ। ମରିୟମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ମରିୟମ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମେ ବାଇବଲର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଯାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆପଣା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣାର ଯୋଜନା ସଫଳ କଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ଦାସଦାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିନା ତାହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହନ୍ତି, ୱିଥାଉଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଗଡ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥାଉଟ୍ ଗଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିନା ଈଶ୍ୱର କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜଳପ୍ଲାବନ, ସୋଦମ ଓ ଅମୋର ଧ୍ୱଂସ ହେବା, ମିଶରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଏହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଘଟଣାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ବାଇବଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯଦି ବା ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଯୋଜନା ଅଟେ, ତଥାପି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ହେବାର ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ ଓ ଯାକବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୂଷା, ହାରଣ ଓ ଜିଓସିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଫାରୋ ଓ ମିଶର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱର ମହାମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ସାଧନ କଲେ, ଆମେ ତାହା ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କଲେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେ ତାହା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ମୂଷାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଓ ହସ୍ତର ଯଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ସାଧିତ ହେଲା। ସୁପସାଗର ବିଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ତୁମର ଯଷ୍ଟି ଉଠାଅ। ପଥରରୁ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନାହିଁ, ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ଯଷ୍ଟିରେ ଶୈଳକୁ ଆଘାତ କର। ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନାହିଁ, କି ଆକାଶରୁ ବିଜୁଳି ପଡି କିମ୍ବା ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 6 ଦିନ ଥରେ ଲେଖାଏ ଏବଂ 7ମ ଦିନ 7 ଥର ସେ ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀର ଚାରିପାଖେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଝିଅ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏକ ମହାନ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିଲେ। ଅସୁରର ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ରାଜା ହିଜକିୟ ଉପବାସ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ସେହି ରାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର 1,85,000 ସୈନ୍ୟକୁ ବଧ କଲେ। ଜାଇରସଙ୍କ ଝିଅ ମରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ। ଯୀଶୁ ମୃତ ଝିଅଟିକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ଦେଉଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକମନା ହୋଇ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ବନ୍ଦ କରିବ, ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହେବ, ଓ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ମୁକ୍ତ କରିବ, ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ହେରୋଦ ହତ୍ୟା କଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଯାକୁବଙ୍କୁ ହେରୋଦ ଅଗ୍ରିପା ଖଡ୍ଗରେ ବଦ୍ଧ କଲେ ଓ ତାପରେ ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପିତରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କାରାଗାରକୁ ଦୂତ ପଠାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପିତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ବଦ୍ଧ କରାଗଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଯାକୁବ ବଦ୍ଧ କରାଗଲେ। ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୂତ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କଲେ। ପାଉଲ ରୋମରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ବେଳେ ଏଫିସିଓ, ଫିଲିପିଓ,
କଲସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଓ ଫିଲିମନକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଯେପରି ସେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। କାରଣ ପିତର କିପରି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେତୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତା ପାଉଲ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ଅନେକ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଆମ ଦେଶରେ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଅସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ତାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ଡକ୍ଟର ପି ଚିଦାମ୍ବରମ, ଆମେ ଜାଣୁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଅର୍ଥ ତୋଷାରପାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଜାମିନ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜାମିନ ତାରିଖ ଗଡି ଗଡି ଦୀର୍ଘ 106 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଅତି ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଗିଡି ଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ହୁଏତ ସେ ଜେଲରେ ହିଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦିନେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତୁମେ ସାର୍ବଭୌମ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାର, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ଧୂଳିରେ ବସେଇ ପାର। ଆଜି ଜଣେ ଏ ଦେଶର ମହାନ ନେତା ସେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଜୀବନ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କର, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତାଙ୍କୁ ସେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶୋଇଲି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ପୁଣି କଣ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଚାଲିଛି, କେବେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଠିକ ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ସକାଳରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ଜାମିନ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ବା ଦେଶ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଗତିକତା ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କେଜରିୱାଲ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇପରି ଘଟଣା। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଏଇ କେଜରିୱାଲ ଦିନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ଟଙ୍କାରେ ବା ନୋଟରେ ଆମ ଦେଶର ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଛପା ଯାଉ। ଆଉ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ହୁଏତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ମନା କଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନକୁ ବିବେକ ବାଧା ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିପରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଯଦିବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେରିମିୟା 33 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ପିତାଙ୍କ ମନର କଥା ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହୁଏତ ମୋସା, ଜିଓସିଓ, ପିତର କି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଆତ୍ମିକ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ এই ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ
ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ without man God will not and without God man cannot. ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବିନା ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣାର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ସେ ସାଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ହୁଏତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହା ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ବନ୍ଦ କରିବ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ every battle on earth is fought and won in heaven. ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହା ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରି ଏ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟଚରଣ ଦୟାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଲୋକମାନେ ଶାସନ ଭାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଦେଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ସେହିପରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू उदित भाई, आज सुंदर शिक्षा सकाशे अनेक अनेक धन्यवाद। आमर शासक मान सकाशे आमे प्रार्थना करी।